इन्हां दी एयरपोर्ट नूं सरकारी बसां चलाउण दी नीयत नहीं सी कि एक परिवार नूं फायदा देना। इन्हां दी नीयत ते नीति दे विच फर्क सी। जिवें धारीवाल साहब ने कल भावें मजाकिया लहजे च कहा कि जिहड़ियां बादलां दीयां बसां फड़ियां ओह कित्थे आ, ओह बसां कित्थे ने जिहड़ियां फड़ियां, कित्थे ने ओह बसां? जे गल करदे 2018 दी, इन्हां मगरले इह कहिंदे राजा जी ने कोशिश कीती, पहले 5 साल क्यों ना इन्हां कोशिश कीती, क्यों ना कोशिश कीती? पंजाब विधान सभा च पंजाब तो दिल्ली एयरपोर्ट ਨੂੰ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ खूब हंगामा देखने ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। जी हाँ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ट्रांसपोर्ट मंत्री ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਲਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ नहीं दी गई, जिस तो बाद खूब हंगामा होया अते ट्रांसपोर्ट मंत्री वालों विरोधी धिर नूं मोड़ में जवाब दिते गए। तुसी भी देखो ये पूरी वीडियो। बाजवा साहब, मेरी सप्लीमेंट्री सर ये है कि बहुत पुराने वक्त तो प्राइवेट बसां ते गवर्नमेंट दियां बसेस सीधियां दिल्ली दे एयरपोर्ट नूं जांदियां सी। पंजाब दियां सवारियां भी बाहर तो साडे जिहड़े वीर भरा भैणां आंदियां सी ओह भी आंदे सन। ਇਹ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਸ ਨੇ, ਪੰਸਪੀ ਆਰਟੀਸੀ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਬੱਸਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਬੱਸ ਟਰਮੀਨਲ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਚਲੋ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ तकरीबन 10-15 दिन पहले जलंधर दिल्ली की सरकार फिर आई, ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने इजाजत दे दी। मैं ऑनरेबल ट्रांसपोर्ट मंत्री साहब को पूछना कि केड़ा कायदा और कानून का फर्क पिया या कानून तब्दील होया कि असी तकरीबन 5 साल अपनिया स्टेट दियां बसेस नूं वांझिया रखिया, अपने सवारियां नूं वांझिया रखिया। वट वॉज द रीजन? किस कानून के अधीन पहले बंद कीतियां गईयां ते हुण किस कानून के अधीन फिर लागू कीतियां गईयां? नंबर 1। नंबर 2, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਘਾਟਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ? ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਧਾਈ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਚਲਾਉਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਬੱਸ ਟਰਮੀਨਲ ਤੇ ਹੀ ਰੁਕਣਗੀਆਂ। ਜੀਐਮਆਰ ਇਨਫਰਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਾਨਯੋਗ ਐਲਓਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ, इन्हां दी एयरपोर्ट नूं सरकारी बसां चलाउण दी नीयत नहीं सी कि एक परिवार नूं फायदा देना। इन्हां दी नीयत ते नीति दे विच फर्क सी। मानयोग मुख मंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी दी योग अगवाई दे विच सरकार नेक नीति नाल काम कर रही है ते जदों नेक नीति नाल काम करिए अकाल पुरख वाहिगुरू परमात्मा नाल खड़ जांदा। धन्नवाद जी। बाजवा जी दा क्वेश्चन है जी। बाजवा जी दा क्वेश्चन। अकाल पुरख ते बहुत इन्हां दा विश्वास है, साडा भी है। साडा रिजल्ट 5 साल बाद आया, इन्हां दा 3 महीनों बाद ही आ गया। चल हुण आपां अगली गल करिए। चंगी नेक नीति, चंगी नेक नीति। चेयर नूं एड्रेस करो जी, चेयर नूं। चंगी नेक नीति दी गल करिए। तुसीं ये मैनूं दसो। चेयर नूं एड्रेस करो। एक मिनट, हुण आपां उत्थे गल। चेयर नूं एड्रेस करो। चेयर 2 मिनट गल कर। 2 मिनट ना, दिस इज नो बैठो। मैनूं ना तुसीं फिर देखो ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਪਾਓ। ਉਹਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਆਪਣਾ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਦਿੰਨਾ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਬੈਠੋ ਜੀ, ਬੈਠੋ ਥਾਂ 2 ਮਿੰਟ 1 ਮਿੰਟ ਜੀ ਬੈਠੋ। ਕਿਹੜੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਇਦੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਲਓਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ? ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਫਾਰਮਰ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर राजा जी वड़िंग साहब
ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਨਾਈਡ ਦਿਸ ਐਂਡ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਡਿਨਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਕੋਈ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋ। ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲ ਦਾ ਘਾਟਾ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। 75 ਤੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕਰਾਇਆ ਐਕਸਟਰਾ ਖਰਚਿਆ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਨੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਕਿੱਦਣ ਬਦਲੀ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ 에어ਪੋਰਟ ਵਾਲੀ ਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਿਖਾਓ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ। ਮੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਸਰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਲਾਲਜੀਤ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਵੇਖੋ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਗਰਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਚੱਲੀ ਆ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਟੰਟ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਫੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ? ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਸਾਂ? ਇਹ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ 2018 ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਮਗਰਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਰੌੜੀ ਜੀ ਸਰ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, 2 ਹੋ ਗਏ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਹੋ ਗਏ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀਰ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਜੀ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਸਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਬੜੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਲੰਬੀ, ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਬੈਠੋ ਰਾਜਾ ਜੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਾ ਜੀ? ਕੋਈ ਸਰ ਮੈਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਲਓ ਫਿਰ ਬੋਲੋ। ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ। ਬੋਲੋ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਬੈਠੋ ਜੀ, ਬੈਠੋ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਫਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੀ ਇਹ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਹਦਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਿਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਇਹ ਹਾਊਸ ਤੇ ਟੇਬਲ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ 13 ਵਾਰ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ 10 ਦਿਨ ਉਹ ਫਾਈਲ ਲੈ ਆਉਣ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ 13 ਦਫਾ 13 ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ 에어ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜੋਤੀ ਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਔਨ ਫਾਈਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਜਦ ਚਾਵੇ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਘਾਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ 에어ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇਾਂਗੇ ਬਸ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬੱਸਾਂ 10 ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀਆਂ? ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਫੜਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਚ ਫੜੀ ਜਾਵੇ, ਕਾਸੇ ਚ ਫੜੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬੇਲ ਆਊਟ ਕਰਾ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੱਸ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਥੋੜੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਕਿ 5 ਸਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। Let him reply. Don't jump to the judgment, sir. Please don't jump to the judgment.
Let him reply. Let him reply. Please sit down. बैठो. मैं मंत्री जी जवाब दे दे. बैठो जी फिर. ओ बैठ जाओ. जे तुसी बैठोगे तो ठीक है. राजा जी बैठ जाओ. जी अमन जी. स्पीकर साहब ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ. ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ. ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ he can avail the supplementary also. ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ He can avail the supplementary. ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ He can avail the ਬਾਜਵਾ supplementary. ਸਾਹਿਬ Minister will reply. ਮੈਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ He will reply. He will reply. ਸਪੀਕਰ He ਸਾਹਿਬ will reply. ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ He will reply. Let him take a supplementary. Let him take a supplementary. ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ. ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ Let him take a supplementary. ਇਕੱਠਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ. ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਰ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਦੇਣਗੇ ਜਵਾਬ. ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ. ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਜਵਾਬ. ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ. ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਚੇਅਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ. ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਜਵਾ ਜੀ. ਨਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਜਵਾ ਜੀ. ਵੱਲੋਂ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ. ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਮਨ ਜੀ. ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਮਨ ਜੀ. ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ?